ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैर्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योदस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवच्चसि जायताम् अराष्ट्रे राजन्यशुरशो अतिव्याधि महारथो जायताम् ओद्रिदेनोड्वाण्ड्वान् आशु सप्तिः पुरंदिर्योषा जिष्णुरतिष्ठ सवे यजमानस्य वीरो जायताम् पर्सनल पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न ओषधया अत्यन्तां योगक्षेमो न कल्प्यताम्। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वब्रह्मोपनिषदं महां ब्रह्म निराकुर्याम् आमा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मानि निरते उपनिषत्सु धर्मः ते मयि सन्तु ओम शान्ति शान्तिः। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्तिः। हरि ओम। We have been going on to know about the Mahanarayana Upanishad, which covers many religious part of our daily routine. In our Dinachari, we want to start our program of worship or devotion towards the God from bath, because this is a sahasram hitva snanam acharet, dasha sahasram hitva bhojayet, laksham hitva pujayet ಅಂತ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೇನು, 1000 ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪೀಪಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬಾತ್. ನೋ, ಬಾತ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಸ್ನಾನಂ, ಸಂಧ್ಯಾ, ಪೂಜಾ, ಜಪ, ಪೂಜಾ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ದಿನಚರಿ ಬಿಗಿನ್ಸ್. ಸೊ in that context we should first take bath, because it is also pointed out ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ದೀಪ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಘಂಟಾನಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಯ್ಯೋ, ಪೂಜೆ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಹೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಆಗತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ಆಲ್ ಪೀಪಲ್. ಹೌದಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರೇ? ಯಾವುದು ಕೇಳಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಹೇಳು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಬೇಡ. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಟೈಮು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್, ರೆಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಗಾಡ್ ಫಸ್ಟ್, ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್, ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಜ್ಞಾನಂ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್, ರೆಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಸೇಫ್, ವಿ ಡೂ ಇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್. ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು 1 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಪೂಜೆ ಏನು, ಹೊಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಆಗತ್ತೆ, ದೇವರ ಪೂಜೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ನಾನಂ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ದೂರ್ವಾ ಸೂಕ್ತಂ ಅಂಡ್ ಮೃತ್ತಿಕಾ ಸೂಕ್ತಂ, ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಟು ಅಘಮರ್ಷಣ ಸೂಕ್ತಂ. Because Durva, Mrittika and Agamarshana Suktam, in between we have got this Shatrunjaya mantra, that is that. Anyway, Shatrunjaya andrenu bacteria fighting, because there is lot of bacteria, microbes there, visible, invisible, and positive and negative and all that, because
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಆ ನೀರು ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಂದ ನೀರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹುಳಗಳೆಲ್ಲ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಚ್ ಗಿವ್ ಯು ಟೇಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಅದನ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರುಚಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥನು ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಟೇಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೆಡ್. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಕೂಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಸ್ವೀಟ್. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡವರು, ಯು ಹೀಟ್ ದಿ ಬಾಯ್ಲ್ ದಿ ವಾಟರ್, ಕೂಲ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂತಾರೆ. So whatever harmful bacteria is there, it will go. And again, the positive and benefic bacteria will come and join. This is science behind heating the, behind drinking the water heated and cooled. Bisi neeru kudiyiri andre you can't drink bisi, but because by nature water is shantavai apaha. The nature of the water is cool, peaceful and calm and benefic. No doctor will say don't drink water if you complain any other kind of bodily problem. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಬೇಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಶ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೋಬೇಡಿ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಬಟ್ ದೇ ನೆವರ್ ಸೇ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ. ನೋ ಡಾಕ್ಟರ್, ಅನ್ಲೆಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫೂಲ್ ಆಫ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್, ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೇ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೂರ್ವ ಸೂಕ್ತ, ದೂರ್ವ ಯುಗ್ಮ ಆರ್ ದೂರ್ವ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾದ ಉತ್ಸಾಹ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಉತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೂರ್ವ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ application you make with that. Now I have covered last time already, we have recited it, and now I have to only explain that durva plant nature. What is the nature of the plant? Ya shatena pratanoshi sahasrena virohasi. So shatena pratanoshi, in 100 and 1,000 folds the durva grass upon the ground grows. Very quick and rich growth. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ ಕೂಡ ರಿಚ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಮಚ್. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಲೈಫ್. ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬೈ ದಿ ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶತೇನ ಪ್ರತನೋಷಿ, ಯು ಟ್ರೈ ಟು, ತನು ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್, you spread in 100-fold manner quickly. And as far as the growth in you is concerned, sahasrena virohasi. Sahasrena andre multidisciplinary way. Physics, chemistry, mathematics subjects othilva. We are not only taking one subject in high school. High school alli ella social studies, science, mathematics, craft adella alla amele we try to specialize. PhD ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವನು. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡು ಹಾಗೆ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಫೋಕಸ್. ಸೊ ತಸ್ಯಾಸ್ತೆ ಯಾ ಶತೇನ ಪ್ರತನೋಷಿ ಸಹಸ್ರೇಣ ವಿರೋಹಸಿ. ದೆನ್ result, tasyaha te devi ishtake vayam havisha vidhema. ನಿಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ವೆಲ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಮೈ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದೇವಿ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ. ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀವಲ್ವಾ, ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ಹವಿಸ್ಸು, ಅದೇ ಒಂದು ಯಜ್ಞ. To maintain the plants in our house is a yagna or is also a worship. That's why ರಿಟೈರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಮೇಕ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇದಾರೆ ದೊಡ್ಡವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಆಫೀಸ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸಮ್ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸೇ, ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಇಲ್ಲ, ಐ ಡೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್, ವಾಟರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆನ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಐ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಈ ತರ ಹೇಳೋ ಮಹಾತ್ಮರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ?
That's also a part of exercise to them and engagement. When they get engaged like that, the brain will be active, alert, and it will not allow any dirty thoughts to occupy and make you miserable. Yes. So that's why idle man's mind is a devil's workshop on the health or English hour. So idle man's mind, that is, you have to mind your mind. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಯಂ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ. ವಿಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಕ್ಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್. ದಿನಾ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಬಟ್ ಎನಿವೇ ದಟ್ ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ನಾವು ವಿ ಟರ್ನ್ ಟು ದಿ ಭೂಮಿ ವೇರ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋಸ್. ಅಶ್ವಕ್ರಾಂತೆ ರಥಕ್ರಾಂತೆ ವಿಷ್ಣುಕ್ರಾಂತೆ ವಸುಂಧರ. ವಸುಂಧರ ಅಂದ್ರೆ ಭೂದೇವಿ. ವಸು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. From Bhudevi only we are getting all benefits, all comfort, all food, all happiness. ಅದರಿಂದನೇ ಸೌಂದರ್ಯಲಹರಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪರಾಧ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮೌ ಸ್ಖಲಿತ ಪಾದಾನಾಂ ಭೂಮಿರೇವಾವಲಂಬನಂ ತ್ರೈಜಾತಾಪರಾಧಾನಾಂ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಶಿವೇ. ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಯೋವನಿಗೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗೋದು, ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಜಾರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ವೇರ್ ಹಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಓನ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ ಯು ಹಾರ್ಮ್ಡ್ will again protect you, giving support. That's why Tayi, she may hit you, but again she will love you. So you cannot become deadly angry upon your mother. No, mother and child, they are not temporarily angry, but permanently affectionate. That is the mother and child. Hage illi Vasundhara is a Tayi, Prithvi Mataha, and a Vasundhara greatness ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಶ್ವಕ್ರಾಂತೆ. ಅಶ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕುದುರೆಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತೆ. ದೇ ಆಲ್ ರನ್ ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಗ್ಯಾಲಪಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಥಕ್ರಾಂತೆ, ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್. ಅಶ್ವ ಅಲೋನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಡಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ರಥ ಮೀನ್ಸ್ ವಿತ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಬಗ್ಗಿ ಬಂಡಿ ಅಂತ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಬಗ್ಗಿ ಬಂಡಿ. ನೀವು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಬಟ್ ಹೈರ್. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೊ 2-3 ಹಾರ್ಸಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿರುವ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿರಾ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಲಿ ವೆಡ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಆನ್ ಎ ಹಾರ್ಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾರ್ಟ್. ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಯೂಸ್ ಟು ಶೋ ಇಸ್. So Ishtake Havisha Vidhema and Vishnu Krante. Vishnu. See, Ashwa and Ratha is Lakshmi. Vishnu is Narayana. So Lakshmi Narayana Ripuru, they are taking hold of the protection and prosperity of the earth. Andre Artha, sustainers. So Vishnu is a sustainer, Brahma is the creator, and Shiva is the annihilator. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಿವಾತ್ಮಿಕ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ವಸುಂಧರ ಈ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ವಿಷ್ಣು. ಅಂತ ಮಣ್ಣನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೌರವದಿಂದ, ಶಿರಸಾಧಾರಯಿಷ್ಯಾಮಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೋ ಡೌನ್, ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಯು ಅಪಾನ್ ಮೈ ಹೆಡ್. ಈ ಮಣ್ಣು ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಮಣ್ಣು ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಭಾಷಿತ, ಅಂಡ್ ಉದಕೇನ ಮೃಣ್ವಾರಿಣ ಶುದ್ಧಿ ವೇಶ್ಯತಿ ಅಂತಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಮೃಣ್ವಾರಿ, ಮೃಣ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು, ವಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು. ಸೊ ಯಾವ ಪಾತ್ರ ಶುದ್ಧಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮಣ್ಣಿಂದ ನೀರಿಂದ ಮಾತ್ರನೇ ಶುದ್ಧಿ, ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬೂದಿ ಮಾಡಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಬೂದಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್, ಯೂಸ್ ಮಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್, ಡನ್. ದಿ ಪಾತ್ರೆ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಗುಡ್. ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಟ್. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮುತ್ತಾಯಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರಬೇಕು, ಆ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಬೂದಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಆ ಬೂದಿ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಸೂಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾತ್ರ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಫ್. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದು.
Yes, That sir. was the technology employed by the housewives when they start cooking in the house, in the kitchen. And anta mannanna sirasadharayishyami, I am going to place it on my head, because head is the most sacred part of our entire body. That's why there's a sarvasya gatrasya sirah pradhanam anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್. ಗಾತ್ರ ಈ ಶರೀರ, ಶಿರಃ is the head, pradhanam is important. So the most important part of our body is the head. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೈಯೋಗ ನಿನ್ ಹೆಡ್ಡೇ ಇಲ್ವೋ ಅಂತಾರೆ, ಹೆಡ್ಲೆಸ್ ಅಂತ. ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲೋ ನನ್ನ ಹೆಡ್, ಅಯ್ಯೋ ಆ ಹೆಡ್ ಬೇರೆ ಈ ಹೆಡ್ ಬೇರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಶಿರಸಾಧಾರಯಿಷ್ಯಾಮಿ. ಸೊ ನೀನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಂ ರಕ್ಷಸ್ವ, ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಮೀ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮೀ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಎತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಡೋ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯು ಮೇ ಸ್ಲಿಪ್. ಏನ್ರಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಜಾರ್ ಬಿಟ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರು. ಈ ಜಾರೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಟ್. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಇನ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೆಪ್ you please protect me and see that my life, pade pade also stage by stage, when I'm a boy, when I'm an adult, when I'm a little senior adult, and then I'm old man, and so on. So in all my stages of life, earth has got to protect. The old people bathroom al bittu ಈ thigh bone problem ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪೋಗಿ BP ಇಂದ ಹಂಗೆ ಆಗದೆ, we should not fall down. Supposing if a small baby falls 2 feet height, nothing happens much. Ade man 6 feet 5.5 feet mididre fracture agbidutte. So why man is hurt more when falls than a baby? Baby's height is very low comparatively, nothing happens. Hange rakshasva mam pade pade aksvatala. So we are making prayer for Durva, Yugma, Mandurva, grass, and the earth also, and Bhudevi, and the importance of Bhudevi, and what Bhudevi does for me, what this Durva does for me, and how that it grows. Accordingly, my growth and prosperity be there. There should not be delay in our prosperity. So we always expect quick results. And so that is the technology development. ಯಾರೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ PhD ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾನು ಓದೋವಾಗ, ಸರ್ ಮಾಮೂಲು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ದರ್ ಇಸ್ NCL, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಇನ್ ಪೂನಾ. ಅಲ್ಲಿ PhD ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ವಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡೂ ಇನ್ 2 years, they can complete in 1 year. Because of the availability and quickness of the results that they can afford and gadgets. I don't know what are. So 2 years ago kelsa 1 year alle mugisbittare PhD students chemistry in NCL. And yellarigu admission sikkodalla. All people cannot be admitted in such national laboratories. But adukoskara ee ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದೇನೆಂದ್ರೆ, ದೂರ್ವ ದಳ must help us to protect me, and I give extensive honor for that. I hope all sentences you understand, and the importance of Durva. Durva is the soap, brush. So we use a brush. And in olden days, people used to use the brush also. That's why Sahasra Parama Devi. Now we go to Mritika. Mritika Snana anta heltare. Already I have told you about importance. Mannu kai ಮೈಗೆಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮೈ ಕೈ ನೋವೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಮಡ್ ಬಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಡ್ ಬಾತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಮತ್ ಆವಾಗ ನಾವು ಈ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಭೂಮಿ ಹೇಳಿ ಬಾಬು ಕಳ್ಕೊಂಡವರ ಭೂಮಿ ಧೇನುರ್ಧರಣಿ ಲೋಕಧಾರಿಣಿ. ಭೂಮಿರ್ಧೇನುರ್ಧರಣಿ ಲೋಕಧಾರಿಣಿ. ಭೂಮಿರ್ಧೇನುರ್ಧರಣಿ
लोकधारिणी उद्धृता वराहेण कृष्णेन शतबाहुना उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना मृत्तिके हन मे पापम् मृत्तिके हन मे पापम् मृत्तिके हन मे पापम् यन्मया दुष्कृतं कृतं यन्मया दुष्कृतं कृतं यन्मया दुष्कृतं कृतं मृत्तिके ब्रह्मदत्तासि मृत्तिके ब्रह्मदत्तासि मृत्तिके ब्रह्मदत्तासि काश्यपेनाभिमन्त्रिता 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 मृत्तिके देहि मे पुष्टिम् मृत्तिके देहि मे पुष्टिम् मृत्तिके देहि मे पुष्टिम् त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम् त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम् त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम् मृत्तिके प्रतिष्ठिते सर्वम् मृत्तिके प्रतिष्ठिते सर्वम् मृत्तिके प्रतिष्ठिते सर्वम् तन्मे निर्णुदा मृत्तिके तन्मे निर्णुद मृत्तिके तन्मे निर्णुद मृत्तिके तया हतेन पापेन तया हतेन पापेन तया हतेन पापेन गच्छामि परमां गतिम् गच्छामि परमां गतिम् गच्छामि परमां गतिम्. So namge, whenever you take up a mantra, what I am going to derive from that is always expectation. Mantra heli, nanyan labha, anavaru hidare mahan bhavaru. Heli nodi enagatto hadaru gurugalu idare. See, unless you experience and go through the experience, you will not know the result at all. Correct. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮೃತ್ತಿಕಾ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ನೋಡಿ ತಯಾ ಹತೇನ ಪಾಪೇನ ಗಚ್ಚಾಮಿ ಪರಮಾಂ ಗತಿಂ. ನನ್ಗೆ ಗತಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗತಿ ಇದೆ, ಗಮನ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಆನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಪರಮ ಅಂದ್ರೇನು? ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಪರಮ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಈ ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪರತತ್ವ ನಿರೂಪಣಂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನಂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ನಿರೂಪಣಂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ 3 ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿಕಾರ್ಡೆಡ್ ಬೈ ಶೇಷಾಚಲಯ್ಯ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್. ಅಂಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಫಾರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್. he is just preparing an article on these 3 sections. ಸೊ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಪರಮಾತ್ಮ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಮೆಷರ್ಸ್? ಇವಾಗ ಮಾಡಿ ಹತ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏಣಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಏಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ? ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೈಂಬ್. ಸೊ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಗೋ ಟು ದಿ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಏಣಿ ಸ್ಟೆಪ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಟಾಪ್. ಆದ್ರೂ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಪರತತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕು. ಪರತತ್ವ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನ, ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪೇನ ಹತೇನ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ದೋಷಗಳ, ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅವ್ನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಇರುವಾಗ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಂಡ್ ಆ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹತಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಹತ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಿಲ್ಡ್. ಹತ ಇದು ವರ್ಡ್ ಕಿಲ್.
ಅದೇ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ಸೇಸ್ ಕಿಲ್ ಯುವರ್ ಡಿಸೈರ್ ಅಂತ. ನಾವು ಅವೇಕನಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಿಲ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬುದ್ಧ. ಕಿಲ್ ಯುವರ್ ಡಿಸೈರ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹತೇನ ಪಾಪೇನ, ಹೋಗಿಪ್ಪ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾಂಗತಿಂ ಗಚ್ಚಾಮಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಶ್ಯೂರಿಟಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ದೋಷ ಲೋಪ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋದ್ಮೇಲೆ when once we are rid of them, you will see the light. When you kindle the lamp candle, you get light. Everything becomes visible. So kindling the lamp in the darkness is important. Unless you do take action, you will not be able to move. Taya hatena papena gacchami paramam gatim. Now we talk about the nature of the earth. Bhumihi. Who is that Bhumi? What is that Bhumi? Dhenuhu, Dharani, Lokadharini. These are the characteristics of the earth. One, Dhenuhu. Dhenu means cow. You know, cow is our mother till we leave our pranam from our body. ಏನು ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಹೋಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕುಡಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಹಾರ ಕೊಡು ಅಂತಾರ. ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧೇನು ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಧೇನು ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಕೌಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಗುವಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು ಮೇಕೆ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಆ ಬುದ್ಧಿ ಬೇರೆ. ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕಾಗಿರತ್ತೆ, ಅದು ಬ್ರೈನು ಚಿಕ್ಕಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದರಿಂದ ಭೂಮಿ ಧೇನು ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಧರಣಿ, ಫರ್ಬೆರೆನ್ಸ್. ಧರಣಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಧರ್ತ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಧರಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಟು ಫರ್ಬೇರ್, ಟಾಲರೇಷನ್, ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು. ಭೂದೇವಿಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇರೋದಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಯಾರಿಗೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೂ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ತಾಳ್ಮಿ ಪರ್ಸನ್? ಮದರ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೇಬಿ, ದ ಮದರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಬಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಆರ್ ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಧರಣಿ, ತಾಯಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸಬ್ಸಿಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಲೋಕಧಾರಿಣಿ. ಲೋಕ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳಿದೆ. ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು. ಈ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಂಖ್ಯಾ ಅಂತಾರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಲೋಕಸಂಖ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಲೋಕ ಆಲ್ಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ದೃಷ್ಟಿ, ಬೆಳಕು. ಸೊ ಬೆಳಕು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ತ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿ ಬೆಳಕು ಆರ್ ಲೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್. See, when there is no sun or moon or no light, at the starlight will be there. Earth ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ it can even see darkness provided you wait some time. That is the power of our eye, God given eye. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಣ್ಣು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. For example, at 12 o'clock in the night you have got starlight. So you will be able to not see distinctly, but you will be able to catch. ಅದರಿಂದ ತಾಯಿ ಲೋಕಧಾರಿಣಿ, ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಎನಿಬಡಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಆಲ್ ಬಾರ್ನ್ have been given permission to stay on them. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಭೂಋಣ, ನೀರಿನ ಋಣ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಭೂಋಣ ಇದ್ರೆ ಆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಋಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಟ್ಟಾಗ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಭೂಮಿ ಲೋಕಧಾರಿಣಿ. ಯಾರಪ್ಪ ಈ ಭೂಮಿ ಅಂದ್ರೆ, ಶಿ ಈಸ್ ದಿ ಸಸ್ಟೈನರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಲೋಕಾಸ್. ಅಂತ ಭೂತಾಯಿಯನ್ನ ಯಾರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪುರಾಣ. ಉದ್ಧೃತಾಸಿ ವರಾಹೇಣ ಕೃಷ್ಣೇನ ಶತಬಾಹುನ. ನೋಡಿದ್ರ? ಸೊ ವರಾಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ವರಾಹಾವತಾರದಲ್ಲಿ
Vishnu. Hello. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಉದ್ಧೃತಾಸಿ ಮಹಾರಾಹೇಣ ಕೃಷ್ಣೇನ ಶತಬಾಹುನ. So Krishna has got two meanings also. See, we believe that the earth has been supported by Adisesha. Kalidasa in Abhignana Shakuntalam tells that Seshaha Sadaiva Ahita Bhumibharaha ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಿಷ್ಣು ಯಾವಾಗಲೂ ಲೈವ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಶೇಷ ಆಹಿತ ಭೂಮಿಭಾರ, ಈ ಆದಿಶೇಷ ತನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಈ ಭೂಗೋಳವನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಭಾರವನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಹೆರ್ಕ್ಯುಲಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಟೈರ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಪ್. ಸೊ ಹೆರ್ಕ್ಯುಲಸ್ನು ಟೈರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಟೈರ್ ಇಸ್ ಭೂದೇವಿ ಅಂಡ್ ಹೆರ್ಕ್ಯುಲಸ್ ಇಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವೆಸ್ಟರ್ನರ್ಸ್ ನಾವು ಟೈರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆರ್ಕ್ಯುಲಸ್ ಬೇರಿಂಗ್ ದ ಟೈರ್, ಕಾರ್ ಟೈರ್ ಆರ್ ಲಾರಿ ಟೈರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವರಾಹೇಣ ಕೃಷ್ಣೇನ ಶತಬಾಹುನ. ಸೊ ವರಾಹ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಭೂಗೋಳವನ್ನು, ಆ ಭೂದೇವಿಯನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಉದ್ಧೃತಾಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್, secured. So security and safety has been granted to Bhudevi by Vishnu himself. So he is a sustainer. ನಿಮ್ಗೆ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಥೆ. ಆ ವರಾಹ ಅವತಾರದ ಬಗ್ಗೆ 8ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಭೂ ಉದ್ಧರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ವೇದೋದ್ಧರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ವೇದಾನುದ್ಧರತೆ ಜಗನ್ನಿವಹನುತೆ ಭೂಗೋಳಮುದ್ಬಿಭ್ರತೆ. ವಿಷ್ಣುವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣೇನ ಅದು ಏನು ಶತಬಾಹುನ. ಶತಬಾಹುನ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಹು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ 100-fold ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್. ಸೊ ಭೂಭಾರವನ್ನು ಬೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ immeasurable strength. That's why he is called ಅಪ್ರಮೇಯ ಅನಿರುದ್ಧ ಅಂತ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ವರಾಹತ್ವ ಅವರಹ ಅವತಾರ. Therefore, she is very much connected to Krishna or Vishnu. Therefore, ವಿಷ್ಣುಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಭೂದೇವಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಭೂದೇವಿ, ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀದೇವಿ. ಹಾಗೆ she is connected and supported by ವಿಷ್ಣು. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮೃತ್ತಿಕೆ ಹನಮೇ ಪಾಪಂ ಯನ್ಮಯ ದುಷ್ಕೃತಂ ಕೃತಂ. ಅಯ್ಯ, ದುಷ್ಕೃತಂ ಕೃತಂ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಐ ಕಾಂಟ್ ರಿಪೇರ್, ಐ ಕಾಂಟ್ ಟ್ರೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅನ್ಡನ್. ಸೊ ಅಂತ ಕೃತಂ ದುಷ್ಕೃತಂ, ನಾನು ದುಃಖಮಯವಾಗಿರುವ ಕೆಲಸಗಳೆಷ್ಟೋ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. See, it may be happiness to you, but it may be harmful to others. So ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. So we have to be careful that whatever dushkrutam we have done by me, ಮೃತ್ತಿಕೆ ಅಮ್ಮ ಮೃತ್ತಿಕಾದೇವಿ, ಮಣ್ಣದೇವಿ, ಮೇ ಪಾಪಂ ಹನ. ಹನ is imperative, second person singular. There is no alternative request, no considerations, ruthlessly remove. Something like the Rajagna. So the king has got to give the punishment many times ruthless. So the verb hana has so much force. Hana me papam.
ಸೊ ಎನ್ನು ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾವ್ದು ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೃತಂ ದುಷ್ಕೃತಂ ಪಾಪಂ. ನೋಡಿದ್ರ? ಸೊ ನಾನು ಮಾಡಬಾರದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಅನ್ಕೊಂತಾನು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಪೀಪಲ್ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಬಾತ್. ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಎನಿವೆ, ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹನವೇ ಪಾಪಂ ದುಷ್ಕೃತಂ ಕೃತಂ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹೌ ಡು ಯು ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೈಸ್, ಆಡ್ ಯುವರ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅವರ್ ವೇದ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು. ನಾನು ವೇದ ಓದಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಥಡಾಲಜಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್, you have to praise them and then assign work for them. They will do it. That's exactly what I'm doing to you all. So I'm asking you, praising you and making you work also. Adrinda idu Vedic principle. So mrittike haname papam. You'll notice mrittike brahmadattasi kasyapena bhimantrita. What is the dignity of that Mrittika, Bhudevi? Brahma Dattasi. She has been created by the God, Brahma. Basic foundation bekalva. So first earth was created, and upon the earth all beings are stationed. That's why you say Bhumi is the erstwhile creation, and even underneath the water there is Bhumi. ನದಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೀರಿದೆ, ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಈವನ್ ಸಮುದ್ರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ಓಷನ್ಸ್, ಪಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಡೀಪೆಸ್ಟ್ ಓಷನ್. ಅಂದ್ರೆ 14 miles ಡೌನ್ ಡೆಪ್ತ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅರ್ತ್. ದಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಓಷನ್ ವೇರ್ 14 miles ವಾಟರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ನಮ್ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀರು ನೋಡೋ ವಾಟರ್ ಬೇರೆ, ಸಮುದ್ರ, Pacific Ocean. I had the curiosity to have a darshan of Pacific Ocean. So ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ somebody who took me there, I said I must have a darshan. I just ran up to, because I had no time much, so had namaskar for Pacific Ocean and came. That is the deepest ocean and containing almost all that. So for example, ನಮ್ಮ Kanyakumari, 3 oceans are there: Bay of Bengal, Arabian Sea, Hindu Samudra. Hange Americadalli Key West anta ondide. You can Google Key West alli all the 3 oceans meet. That's the end of the American land. So Atlantic Ocean and Pacific Ocean, other ocean, I don't know. So 3 oceans, ella water, all directions. So sunrise, sunset. Fortunately, we had the fortune to go to that Key West and see and spend time on the beach. Ella water. That's it. That's the tail of the entire American land. Key West ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತಾಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾಶ್ಯಪೇನ ಅಭಿಮಂತ್ರಿತ. ಅಭಿಮಂತ್ರಣ ಅಂದ್ರೇನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ಡ್ and Brahmadeva has blessed it. So Brahma and Kashyapa, Kashyapa is also a Brahma Maharshi. Therefore Kashyapena Vimantrita. So istondu glory and dignity and high pedigree that Bhudevi has got. And ಕೊನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ petition, ನಮ್ಮ ಗೋಳು ನಮ್ದೇ. We should not forget what we want. ಅದರಿಂದ ಮೃತ್ತಿಕೆ ದೇಹಿ ಮೇ ಪುಷ್ಟಿಂ ತ್ವಯಿ ಸರ್ವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ. ಅಮ್ಮ ಮೃತ್ತಿಕಾದೇವಿ, ನನಗೆ ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡು. ಪುಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ. ಆಹಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಬಲ ಬರುತ್ತೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ. ಆರೋಗ್ಯ, ರೈಮ್ ಅಂಡ್ ರಿದಮ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಷಣ. ಸೊ ನನಗೆ ಪೋಷಣವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಅನ್ಲೆಸ್ ಐ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಫುಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪುಷ್ಟಿಂ. ಪೋಷಣ ಕೊಡುವುದು ಅಂದ್ರೇನು, she has to give us all grains crops. That's why in Chamakam we make a prayer.
गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्गवश्च मेणवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे. ನೋಡಿದ್ರಾ, there are 11 grains produced by earth in the Vedic times. They have listed out. 11 ಇದೆ, ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವಾರಾಶ್ಚಮೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಧಾನ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದು, ಅದನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಪುಷ್ಟಿ ನಮಗೆ. ಸಜ್ಜಲು, ಜೊನ್ನಲು, ಜೋಳ ತಿನ್ಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಜೋಳ ತಿಂತಾರೆ, ರಾಗಿ ತಿಂತಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಯ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ತಿಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ. ಸೊ ಈಗ ವೈಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಪಾಲಿಶ್, ಟ್ರಿಬಲ್ ಪಾಲಿಶ್. ಐ ಥಿಂಕ್ somewhere I saw that you are not supposed to sell white rice. ಪಾಲಿಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಪೌಂಡೆಡ್ ರೈಸ್. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಹೆಂಗಸರು ಆ ಭತ್ತ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ? ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ರೈಸ್ ತಿಂದವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪುಷ್ಟಿ. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಈಟ್, at least the pregnant ladies after delivery are given the such type of pushti ahara, because she gives you, she is milking the baby, no? So baby ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಟಾಪ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ. These things we saw when we were young people. ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ I go back the memories. But present children all are born in the hospital. So ನಾವೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರೇ. we are all born in the house. ಎಷ್ಟೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿವರೀಸ್ ಆಗಲಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸಿಸೇರಿಯನ್ ದೇ ರೆಕಮೆಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಮನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಬಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಡೋಂಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬೇಬಿ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್. ಹಂಗಾಗದೆ ಪುಷ್ಟಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತ್ವಯಿ ಸರ್ವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ. ಸೊ ಇನ್ ಯು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ಡ್. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್. ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗೂ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ಗೆ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತೀವಲ್ಲ ಟಿವಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಶಿ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ಡ್ ವುಮನ್, ಆ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ಡ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ಶಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್. ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಮೃತ್ತಿಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತೆ ಸರ್ವಂ. And there is nothing not established or bestowed in mrittika or in the earth. ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವ ಔಷಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಕ್ಕಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸಸ್ ಕಪ್ಪುದಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಕನ್ನಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಅದು ಸೊ ವುಮೆನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸೆಪರೇಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕುಕಿಂಗ್. ಏನಪ್ಪದು ಅಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಪ್ಪಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ವಿತ್ ದಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಅಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಸಮ್ 10 minutes to remove all those black particles. ಅದು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Anyway, so what we saw, these people can't see, and that was different. ಹಾಗೆ ಸರ್ವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ಮೃತ್ತಿಕೆ. ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೇನು, ತನ್ಮೇ ನಿರ್ಣುದ ಮೃತ್ತಿಕೆ. ಸೊ ನನ್ನನ್ನ ನಿರ್ಣುದ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೈಡ್ ಮೀ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ಮೈ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೋಷಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮೀ. Make me a pure, perfect man. So ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಏನಂದ್ರೆ to become perfect as far as possible. You know, Francis Bacon has given one of the essay. He said, conversation a ready man, conversation writing maketh a man, conversation a ready man, and writing a perfect man. What's that? See, so perfect man ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ
ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ Bacon has given that orderliness. Make it a man, ready man and perfect man. ಈ ಮೂರು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್, ರೈಟಿಂಗ್, ರೀಡಿಂಗ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್, ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಎ ರೆಡಿ ಮ್ಯಾನ್, ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನೇ ನಿರ್ನುದ ಮೃತ್ತಿಗೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅನ್ನುವಾಗ ತಯಾ ಹತೇನ ಪಾಪೇನ ಗಚ್ಚಾಮಿ ಪರಮಾಂಗತಿಂ. ಅಮ್ಮ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ನನಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟು, ಯು ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, ಸಸ್ಟೆನೆನ್ಸು, ಸಪೋರ್ಟು, ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು? ಐ ಗೆಟ್ ಟು ಮೋಕ್ಷ, ಐ ಗೋ ಟು ಹೆವೆನ್ಸ್, ಐ ಗೋ ಟು ಬೆಟರ್ ಲೋಕಾಸ್ ಅನ್ನೋದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಮೃತ್ತಿಕಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅಂಡ್ ದೂರ್ವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಶತ್ರುಂಜಯ ಮಂತ್ರ ಅಂಡ್ ವಿ ಗೋ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಶತ್ರು ಜಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಲೀಡರ್. ಸೊ ನೌ ವಿ ಗೋ ಟು ದಿ ಶತ್ರು ಜಯ ಮಂತ್ರಾಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೀಟ್. ಓಂ ಯತ ಇಂದ್ರ ಭಯಾಮಹೇ. ಓಂ ಯತ ಇಂದ್ರ ಭಯಾಮಹೇ, ಯತ ಇಂದ್ರ ಭಯಾಮಹೇ. ತತೋ ನೋ ಅಭಯಂ ಕೃಧಿ, ತತೋ ನೋ ಅಭಯಂ ಕೃಧಿ, ತತೋ ನೋ ಅಭಯಂ ಕೃಧಿ. ಮಘವನ್ ಶಗ್ಧಿತ ವತನ್ನ ಊತಯೇ, ಮಘವನ್ ಶಕ್ತಿ ತವ ತನ್ನ ಭೂತಯೇ, ಮಘವನ್ ಶಕ್ತಿ ತವ ತನ್ನ ಭೂತಯೇ. ವಿದ್ವಿಷೋ ವಿಮೃಧೋ ಜಹಿ, ವಿದ್ವಿಷಾ ವಿಮೃಧೋ ಜಹಿ, ವಿದ್ವಿಷಾ ವಿಮೃಧೋ ಜಹಿ. ಸ್ವಸ್ಥಿದಾ ವಿಶಸ್ಪತಿಃ, ಸ್ವಸ್ತಿದಾ ವಿಶಸ್ಪತಿಃ, ಸ್ವಸ್ತಿದಾ ವಿಶಸ್ಪತಿಃ. ವೃತ್ರಃ ವಿಮೃಧೋ ವಶೀ, ವೃತ್ರಃ ವಿಮೃಧೋ ವಶೀ, ವೃತ್ರಃ ವಿಮೃಧೋ ವಶೀ. ವೃಷೇಂದ್ರಃ ಪುರ ಏತು, ವೃಷೇಂದ್ರಃ ಪುರ ಏತು, ವೃಷೇಂದ್ರಃ ಪುರ ಏತು. ಸ್ವಸ್ಥಿದಾ ಅಭಯಂ ಕರಃ, ಸ್ವಸ್ತಿದಾ ಅಭಯಂಕರಃ, ಸ್ವಸ್ತಿದಾ ಅಭಯಂಕರಃ. So let us try to know what prayer we are making, because the prayer is for Indra. ಯಾಕೆ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಮಂತ್ರ, ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಪ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ್ರ ಟು ನಿಪ್ ದ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಪ್, that root should be removed. Something like Ayurveda medicine, holistic medicine. Ayurveda people, homeopathy people, I think they try to treat the body, not the disease, like allopathy. Allopathy will talk about the disease, but the Ayurveda and our naturopathy and all that will treat the body so that the roots are removed and you become perfectly all right for long term. Hage Indra is the great leader of all gods. Indra is the king. Indra is Srestha. And you are making a prayer to a Srestha Devata. ಏನಂತ ಯತ ಯತ ಭಯಾಮಹೇ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಇಂದ, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ, ಯಾವ ಕಾಜಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಫ್ರೈಡ್. ಭಯಾಮಹೇ, ಭಯಾಮಹೇ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೂರಲ್ ವರ್ಬ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯು, your family, your loka, all people are included. It's a plural verb. We are bhayamahe. So tataha abhayam naha krudhi. So from that root of the fear, please give us protection. Andrenu fear root tegidibidi. For example, if something wrong in our body, fever comes. Fever is a symptom, it's not a disease. So fever control adre, the treatment given to the body is just on way. Abba ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಂಗೆ ನಾವೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇಂದ್ರ,
where from the fear taken origin, you please remove that origin. So when the origin is removed, you become perfectly all right. Look at the Rishi thought. ಯಾವುದಿಂದ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕು. That is the thing. That's why tato naha abhayam krudhi. Bhaya andre roga. Don't think fear. Roga is bhaya. Birth is a bhaya. Death is a bhaya. And so sarvam vastu bhayanvitam antane. ಭರ್ತೃಹರಿ ಸುಭಾಷಿತಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭೋಗೆ ರೋಗ ಭಯಂ, ಕುಲೆ ಚ್ಯುತಿ ಭಯಂ, ರೂಪೇ ಜರಾಮಯಂ, ವಿತ್ತೇ ಸೊ ಶೂಲಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಭಯ ನಮ್ಗೆ. ವಿತ್ತೇ ನೃಪ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ವಿತ್ತೇ ನೃಪಾಲಾದ್ ಭಯಂ. ಅಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಅಂತ ಗರ್ವ ಪಡಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಜರಾ ಭಯಂ, you become old. Look at the face of all present cinema stars. They were visiting queens in the cinema, but so much of makeup. ಆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗೆ ಪಾಪ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ, so much radiation for camera shooting, and they have done a lot of sacrifice, and therefore cinema stars die quickly. And ಯಾಕೆಂದ್ರೆ that jara bhayam, jara ಅಂದ್ರೇನು, ಡಿ ನಾಟ್ ಬಿ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸಪಿಯರ್. ಹಂಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಯಾವ್ದು ಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಂ ವಸ್ತು ಭಯ ಅನ್ವಿತಂ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಫಿಯರ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಅಂತ ಫಿಯರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮೀ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಮೋಕ್ಷಂ, ನೋ ಬರ್ತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ನೋ ಬರ್ತ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಅಗೈನ್. ನಮ್ಮ ಚೊಕ್ಕಲಿಂಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ರಿಬರ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಯು ಆನ್ 28th, ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಹಿಮ್. ಹಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಬರ್ತ್. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಂಬಳಿ ಏನು, ಸಿ ವೆನ್ ಎ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವೆನ್ ಯು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಹಿಮ್, ವೆನ್ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಬರ್ತ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಅಲ್ವಾ. ತುಂಬಾ ಪೇಯ್ನು, ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ನು ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, supposing the doctor takes care and makes him all right, that's a rebirth. ಬದುಕಿದ್ದೀವಿ. Supposing you neglect, you will end then itself. Therefore, rebirth ಅನ್ನೋದು in number of aspects we have got to understand. Anyway, ಈಗ ಅಭಯಂ ಕೃಧಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದಿದ್ರೆ ಮಘವನ್ ಶಗ್ಧಿ. ನೋಡಿದ್ರಾ, ಯಾಕೆ ಶಗ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡು. ಮಘವನ್ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಮಘವಂತರು. ಮಘವ ಇಂದ್ರೋ ಮರುತ್ವಾನ್ ಮಘವಾನ್ ಬಿಡೌಜಾಪಕಶಾಸನ ಅಂತ ಅಮರಕೋಶ. ಅಮರಸಿಂಹ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಡಿಕ್ಷನರಿಗಳಿದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜನ 27 ಡಿಕ್ಷನರೀಸ್ ಇನ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್. ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಮರಕೋಶ ಅಂದ್ರೆ ಮೇದಿನಿ ಅಂತ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಆ ಅಂತ ಎಲ್ಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಅಮರಕೋಶ. 3 ಕಾಂಡಗಳಿಂದ ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದ ಹೌಮನಿಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿನೋನಿಮ್ಸ್ Amarasimha has given. And ನಮ್ಮ ಬೊಡ್ಡುಪಲ್ಲಿ ರಾಘವ ಅವರು, he has identified all the plants mentioned in the Amarakosha and given translation and identifications. ಆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ವೇದಗಂಗಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 27. ಪಾಪ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡಗಳು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ವೇದನಾ ಸರಿತ್. ನೀವು ನೋಡು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಶಗ್ಧಿ ಮಘವನ್, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡು. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪೀಸ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪೇನ್ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ, ವೆನ್ ದ ಅಂಗಾಂಗಾಸ್ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯು, ಯು ಆರ್ ಬಿಸಿ ವಿತ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್. If head is aching or kai is aching or anything aching, you are aching completely on the bed. Illa, adukkosa Bhagavan Shagdhi. Yake, why do you give me peace of mind or peace of status? Tava tatu naha utaye vidvishaha vimrudho jahi. Tava tatu naha to us, tava to you. Utaye, benefit.
ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನನಗೆ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ದೇವತೆಗಳೇ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. Gods are benefited, we are benefited. Therefore, whenever you do puja complete, then you say that Tanno Vishno Balam Pravardhatam ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ಪೂಜೆಯಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಬಲ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. So when Vishnu bala increases or stronger, it becomes, then we also are allowed to be as stronger. So if God is strong, we are strong. If we are strong, God is strong. So it's actually a mutual interflow of energy between God and man. So vidvisho vimrudho jahi. For that kind of benefit of Santi, there are people who hate it. Dvishaha, enemies. Vimrudhaha, impediment, disturbing making. So ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿಘ್ನವನ್ನು ಕೊಡೋರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. If you are given promotion, there are people who go to court. I am senior, earlier I joined service, how not I be given promotion, how my junior has been given. Is it not? That kind of thing will be there. No, they become your enemies. Vidvishaha, and again Vimrudhaha. So this kind of people have got to be jahi. Subdue them. See that you are on a righteous path. And who is this Vishnu? Swasthida Vishaspatihi Rutraha Vimrudho Vasi. Our capacity nodkobekalapa. When you make a prayer to the God, relevant God, you should also see whether he is eligible, he has got qualification, or he has got ability for that. For example, you say, Agni Samudraha Yushman, Samudraiva Yushmanaham Bhuyasam. Samudra is a long-lived one. So may I also be like Samudra? ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಇಂದ್ರನ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ದ ಅಂದ್ರೆ ಗಿವರ್. He is the provider of happiness, absolute peace. Who is that Indra? Vishaspatihi. He is the lord of the people. People ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ದೇವತೆಗಳು, ಮನುಷ್ಯರು, ಜಂತು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ವಿಷ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So he is called as Vishampatihi. So Vishaspatihi. And ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, what more, he is Vrutraha. Indra is the great hero who has killed the toughest enemy of enemies. That's what is called Vrutrasura. And Indra's history, Vrutraha is the name. That is, Indra has done a wonderful feat killing that very powerful demon. Vrutraha andre enveloper. He used to envelop all the clouds, see that drought continues upon the land. It was a big problem for people upon the land and everywhere. Therefore, he fought for days and nights with Vrutrasura, and while fighting with Vrutrasura, he drank lakes of Somarasam. The Soma juice annu lakes ಕುಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೋಮಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ತಗೊಂಡು he made a fight with Vrutrasura for 9 days and nights continuously. And ಕೊನೆಗೆ ಆ ವಜ್ರಾಯುಧದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ he was able to put down. Therefore, among the top achievements of Vrutrasura, Indra, Vrutravadha is a top achievement. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಾಮನ ಟಾಪ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ರಾವಣ ಸಂಹಾರಿ. ರಾವಣಾಸನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಮನಿಗೆ ಕಿರೀಟ, ಒಂದು ಫೆದರ್. ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏನು ಕಿರೀಟಪ್ಪ? ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಅಕ್ಷಹಂತಾರಂ ವಂದೇ ಲಂಕಾ ಭಯಂಕರಂ. ಈ ಅಕ್ಷ ರಾವಣ ಕುಮಾರ, ಅವನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಹಾಗೆ ವೃತ್ರಃ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ, another great ability in this Indra is Vimrudhaha Vasi. He is able to restrain, control all those harmers. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ದುಃಖ, ಕಷ್ಟ, ವಿಘ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಾರೋ, all those people are brought under control.
something like Vinayaka, Vignahanta. So Vinayaka, Ganapati is taken as the stopping. He stops all that. He's the best stock observer. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಗೇಟ್ಗೆ ಗಣಪತಿನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಶೂಲಹಾರಿ, ಬೀದಿ ಶೂಲೆಯನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡವನು, ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರು ಗಣಪತಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ we want such kind of shock absorbers. And here he is said to be the Ganapati or the Indra. All gods, they have that power of shock absorption. Why do they have that type of power? Because they are able to control them. Humans may not be able to control, but the divine with power can control such people. And ಅದು ಬಿಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಫ್ ಲಯನ್ ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. I think I can stop here. The next one we will continue next time, probably next Tuesday. And this Tuesday I was busy with some other thing, so I could not take yesterday. But today, so next week we will be able to. I hope you are enjoying the greatness of Mahanarayana. Definitely, sir. Yes, sir. ಹೌದು ಸರ್, ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Om Swasti Sahana Bhavatu.